안녕하세요. 오늘은 2025년 10월 23일 목요일 요한복음 3장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 요한복음 3장 예수와 니고데모. 그런데 바리새인 중에 니고데모라 하는 사람이 있으니 유대인의 지도자라. 그가 밤에 예수께 와서 이르되 랍비여, 우리가 당신은 하나님께로부터 오신 선생인 줄 아나이다. 하나님이 함께 하시지 아니하시면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 할 수 없음이니이다. 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 네게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼 수 없느니라. 니고데모가 이르되 사람이 늙으면 어떻게 날 수 있사옵나이까? 두 번째 모태에 들어갔다가 날 수 있사옵나이까? 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 네게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라. 육으로 난 것은 육이요 영으로 난 것은 영이니 내가 네게 거듭나야 하겠다 하는 말을 놀랍게 여기지 말라. 바람이 임의로 불매 네가 그 소리는 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람도 다 그러하니라. 니고데모가 대답하여 이르되 어찌 그러한 일이 있을 수 있나이까? 예수께서 그에게 대답하여 이르시되 너는 이스라엘의 선생으로서 이러한 것들을 알지 못하느냐? 진실로 진실로 네게 이르노니 우리는 아는 것을 말하고 본 것을 증언하노라. 그러나 너희가 우리의 증언을 받지 아니하는도다. 내가 땅의 일을 말하여도 너희가 믿지 아니하거든 하물며 하늘의 일을 말하면 어떻게 믿겠느냐? 하늘에서 내려온 자 곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없느니라. 모세가 광야에서 뱀을 든 것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라. 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이니라. 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니라. 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 하며 진리를 따르는 자는 빛으로 오나니 이는 그 행위가 하나님 안에서 행한 것임을 나타내려 함이라 하시니라. 그 후에 예수께서 제자들과 유대 땅으로 가서 거기 함께 유하시며 세례를 베푸시더라. 요한도 살렘 가까운 에논에서 세례를 베푸니 거기 물이 많음이라. 그러므로 사람들이 와서 세례를 받더라. 요한이 아직 옥에 갇히지 아니하였더라. 이에 요한의 제자 중에서 한 유대인과 더불어 정결 예식에 대하여 변론이 되었더니 그들이 요한에게 가서 이르되 랍비여, 선생님과 함께 요단강 저편에 있던 이 곧 선생님이 증언하시던 이가 세례를 베풀매 사람이 다 그에게로 가더이다. 요한이 대답하여 이르되 만일 하늘에서 주신 바 아니면 사람이 아무것도 받을 수 없느니라. 내가 말한 바 나는 그리스도가 아니요 그의 앞에 보내심을 받은 자라고 한 것을 증언할 자는 너희니라. 신부를 취하는 자는 신랑이나 서서 신랑의 음성을 듣는 친구가 크게 기뻐하나니 나는 이러한 기쁨으로 충만하였노라. 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 하니라. 위로부터 오시는 이는 만물 위에 계시고 땅에서 난 이는 땅에 속하여 땅에 속한 것을 말하느니라. 하늘로부터 오시는 이는 만물 위에 계시나니 그가 친히 보고 들은 것을 증언하되 그의 증언을 받는 자가 없도다. 그의 증언을 받는 자는 하나님이 참되시다는 것을 인쳤느니라. 하나님이 보내신 이는 하나님의 말씀을 하나니
이는 하나님이 성령을 한량없이 주심이니라. 아버지께서 아들을 사랑하사 만물을 다 그의 손에 주셨으니 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들에게 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. John chapter 3. Jesus teaches Nicodemus. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know you are a teacher who has come from God, for no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him. In reply, Jesus declared, I tell you the truth. No one can see the kingdom of God unless he is born again. How can a man be born when he is old? Nicodemus asked. Surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. Jesus answered, I tell you the truth. No one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, You must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. How can this be? Nicodemus asked. You are Israel's teacher, said Jesus, and do you not understand these things? I tell you the truth. We speak of what we know, and we testify to what we have seen. But still you people do not accept our testimony. I have spoken to you of earthly things, and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. Just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son. This is the verdict. Light has come into the world, but man loved darkness instead of light, because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light, and will not come into the light for fear that his deeds will be exposed. But whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that what he has done has been done through God. After this, Jesus and his disciples went out into the Judean countryside, where he spent some time with them, and baptized. Now John also was baptizing at Aenon, near Salim, because there was plenty of water, and people were constantly coming to be baptized. This was before John was put in prison. An argument developed between some of John's disciples and a certain Jew over the matter of
ceremonial washing. They came to John and said to him, Rabbi, that man who was with you on the other side of the Jordan, the one you testified about, well, he is baptizing, and everyone is going to him. To this John replied, A man can receive only what is given him from heaven. You yourselves can testify that I said, I am not the Christ, but am sent ahead of him. The bride belongs to the bridegroom. The friend who attends the bridegroom waits and listens for him, and is full of joy when he hears the bridegroom's voice. That joy is mine, and it is now complete. He must become greater, I must become less. The one who comes from above is above all. The one who is from the earth belongs to the earth, and speaks as one from the earth. The one who comes from heaven is above all. He testifies to what he has seen and heard, but no one accepts his testimony. The man who has accepted it has certified that God is truthful. For the one whom God has sent speaks the words of God, for God gives the Spirit without limit. The Father loves the Son and has placed everything in his hands. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on him. 아멘. 네, 이어서 일본어 성경입니다. 요한의福音書第3章。さて、パリサイ人の一人で、ニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。この人が夜、イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければ、あなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。ニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか？もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか？イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならない。と私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風は思いのままに吹きます。その音を聞いても、それがどこから来てどこへ行くのかわかりません。御霊によって生まれたものも皆、それと同じです。ニコデモは答えた。どうしてそのようなことがあり得るでしょうか？イエスは答えられた。あなたはイスラエルの教師なのに、そのことがわからないのですか？誠に誠にあなたに言います。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れません。私はあなた方に地上のことを話しましたが、あなた方は信じません。それなら、
天上のことを話してどうして信じるでしょうか。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者、人の子は別です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆、人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。その裁きとは、光が世に来ているのに、自分の行いが悪いために、人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに足されることを恐れて光の方に来ない。しかし、真理を行う者は、その行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来る。その後、イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在して、バプテスマを授けておられた。一方、ヨハネもサレムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水が豊かにあったからである。人々はやってきてバプテスマを受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかった。ところでヨハネの弟子の何人かがあるユダヤ人と清めについて論争をした。彼らはヨハネのところに来ていった。先生、ヨルダンの川向こうで先生と一緒にいて、先生が証しされたあの方が、なんとバプテスマを授けておられます。そして皆があの方の方に行っています。ヨハネは答えた。人は天から与えられるのでなければ、何も受けることができません。私はキリストではありません。むしろその方の前に私は使わされたのです。と私が言ったことは、あなた方自身が証ししてくれます。花嫁を迎えるのは花婿です。そばに立って花婿が語ることに耳を傾けている友人は、花婿の声を聞いて大いに喜びます。ですから私もその喜びに満ち溢れています。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。上から来られる方はすべてのものの上におられる。地から出るものは地に属し、地のことを話す。天から来られる方はすべてのものの上におられる。この方は見たこと、聞いたことを証しされるが、誰もその証を受け入れない。その証を受け入れた者は、神が真実であると認める印を押したのである。神が使わした方は、神の言葉を語られる。神が御霊を
가기리 나쿠 오와타에になるからである。父は御子を愛しておられ、その手にすべてをお与えになった。御子を信じる者は永遠の命を持っているが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。아멘. 네, 감사합니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 네, 오늘의 일본어 한마디는 모두가 아시고 또 외우고 있을 수 있는 말씀, 요한복음 3장 16절 말씀이 나왔습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 함이라 라는 말씀에서 독생자도 나왔고 그를 믿는 자라고 나오는데요. 독생자는 예전에 마태복음에서 히토리고라고 알려드린 적 있습니다. 하나밖에 없는 아들 해서 히토리고라고 말을 하는데요. 요한복음 3장 16절에서는 히토리고라는 말도 나왔고 또 미코라고도 나왔습니다. 미코는 아들 자자 앞에 거느릴 어자를 하나를 더 써서 미코라고 읽는데요. 그 거느릴 어자를 존경, 하나님을 말할 때 존대할 때 많이 나타내서 씁니다. 하나님의 마음 하면 고코로가 마음인데 카미노 코코로라고만 하지 않고 카미노 미코코로라고 한다든지 하나님 앞에 나아갑니다. 그래서 앞을 마에라고 하는데 카미노 미마에니라고 한다든지 그래서 거느릴 어자 미라고 읽는 이 한자를 앞에다가 하나님을 나타내거나 존대할 때 쓴다는 것 알아두시면 좋을 것 같습니다. 그래서 독생자 또 그를 믿는 자 할 때 히토리고라고도 하고 또 그 뒤에 그를 믿는 자 할 때는 미코라고 했습니다. 그리고 3장의 뒷부분에서도 미코라는 단어가 많이 나왔는데요. 바로 예수님을 높여서 말하는 거라는 것 알아두시면 좋을 것 같습니다. 네, 오늘 좀 설명이 길었는데요. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 오늘 하루도 주님의 은혜 안에서 평안한 하루 보내시길 바랍니다. 감사합니다.